तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब च अज तो बिना ई रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं होगी। जेकर किसी दूसरे सूबे दे विचों या फिर विदेश तो तुसी आके पंजाब दे विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो तो पंजाब च बिना ई रजिस्ट्रेशन तो तुहाडी एंट्री नहीं होगी। रात 12 बजे तो ई रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर तो आने वाले ते खास निगरानी रखी जाएगी। ये डिजिटल निगरानी रखने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया है क्योंकि जिस तरीके दे नाल मामले लगातार वध रहे ने, खास तौर पर दिल्ली दे विच मामले जिस तरह वधे ने वो दिल्ली दे लोग पंजाब दी मुश्किलां ना वधाउण, इसलिए ये डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। ते कोवा ऐप या सरकारी वैबसाइट ते रजिस्ट्रेशन तुहानूं करवानी होगी। बॉर्डर पॉइंट्स ते QR कोड स्कैन किए जा रहे हैं। बॉर्डर ते लोगों की मैडिकल स्क्रीनिंग भी हो रही है। ते जेकर सब कुछ ठीक है ताही पंजाब च एंट्री की इजाजत है। इस तो इलावा जेकर किसी दे विच कोई लक्षण पाए जा रहे हैं तो हैल्थ वर्कर उसनूं गाइड भी कर रहे हैं। तो अज तो पंजाब दे विच बिना ई रजिस्ट्रेशन तुहाडी एंट्री नहीं हो सकती। तुहानूं पंजाब दे विच एंटर होने दे लई ई रजिस्ट्रेशन करवानी होवेगी। तां किस तरह ई रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं, कितनी चैकिंग की जा रही है, सीधा रुख करते हैं। मनोज राठी मेरे सहयोगी ज़रकपुर तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो मनोज, हुण पंजाब दे विच दाखिल होना आसान नहीं है दूसरे सूबे तो, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर तो आने वाले लोगों के लिए। तो किस तरह चैकिंग की जा रही है, किस तरह के इंतजाम बॉर्डर ते किए गए हैं? देखो अमृत, सब तो वड्डी गल है कि हुण जिहड़े लगातार केसिस वध रहे हैं करोना नूं लैके, लगातार हुण सरकार जिहड़ी अलग अलग स्टेट जिहड़ी है अपनी अपनी रणनीति जिहड़ी है वो तैयार कर रहे हैं। हुण पंजाब सरकार का जिहड़ा वड्डा फैसला है कि ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो बहुत ज़रूरी है। तो हुण असीं खड़े हैं बॉर्डर एरिया ते, जीरकपुर बॉर्डर एरिया, जीरकपुर चंडीगढ़ का बॉर्डर एरिया है जिथों दिल्ली की भी गड्डी है, होर दूसरे स्टेट की जिहड़ी गड्डी है वो भी आ रही है। तो उन्होंने लैके लगातार हुण जिहड़ी चैकिंग का दौर है वो शुरू हो चुका है। सब तो वड्डी गल है क्योंकि सरकार वालों साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि बई ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ा कोवा ऐप है वो तो ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ी सेल्फ ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ी करानी है वो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जिन्होंने लैके लगातार हुण जिहड़ी चैकिंग का दौर है वो शुरू करने की जिहड़ी तैयारी है वो की जा रही। सब तो वड्डी गल है जे तुसीं बाय रोड आ रहे हो, जे तुसीं बाय रेल, बाय ट्रेन, बाय एयर, जे किसी भी थां ते तुसीं आ रहे हो, सारा जिहड़े कैब जिहड़ी वो ऐप है कोवा ऐप उहदे विच सारा जिहड़ा हैगा फॉर्मेट दिता होया है। कोई भी परसन है यानी कि अगर बाई रोड जे बाई चांस गड्डी 'च 4 भी बंदे आ रहे हैं, चारां नूं ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो करानी पेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परसन जिहड़ा है उन्होंने नहीं छड्डिया जाएगा। सारी उहदी स्क्रीनिंग, उहदा सारा मैडिकल टेस्ट और पंजाब च आने तो बाद उन्होंने 14 दिन के होम क्वारंटाइन जिहड़ा है वो भी रहने की जिहड़ी गल है वो की जा रही है। रीजन की है, जे आप कल का आंकड़ा देखिए पंजाब का तो करीब 6500 यानी कि 6491 जिहड़े केसिस है वो हो चुके हैं हजे तक, जे आप गल कर रहे हैं। लेकिन सब तो वड्डी गल ये है कि एक करने का सिर्फ मकसद यही है कि जिहड़ी करोना महामारी है, जिहड़ा करोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो घट नहीं होया। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा क्योंकि ये हुण सब तो वड्डी गल ये देखी गई है कि बई जिहड़े हुण केसिस आ रहे हैं वो दूजे स्टेट तो दूजे सूबे तो जिहड़े आ रहे हैं, दूजे सूबे तो जिहड़ा भी केस आ रहा है वो बद रहा है। यानी कि ये सारा कम्यूनिटी स्प्रैड जिहड़ा कोई दिल्ली तो आ रहा है उहदे संपर्क जिहड़ा आया वो पॉजिटिव हो गया, कोई होर दूजे सूबे तो आया वो अगर पॉजिटिव हो गया। इस तरह के जिहड़े केसिस वध रहे हैं जिन्होंने लैके चिंता का विषय तो जरूर है। एक वड्डा जिहड़ा ऑर्डर जारी किया गया, एक वड्डा फैसला जिहड़ा लिता गया जिहदे विच ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ा कोवा ऐप जिन्होंने कहते कोवा ऐप तुसीं अपने मोबाइल ते एंड्रॉयड मोबाइल ते तुसीं डाउनलोड करना है। उस ऐप के थ्रू तुसीं ई रजिस्ट्रेशन कराना है। ई रजिस्ट्रेशन नूं लैके तुसीं उहनूं डाउनलोड करके जे तुसीं अपनी गड्डी 'च आ रहे हो तो गड्डी ते तुसीं अपने बाहर शीशे ते लाना है, तो बाय तुसीं ट्रेन आ रहे हो, बाय एयर आ रहे हो तो तुसीं अपने मोबाइल 'च तुसीं उहनूं डाउनलोड करना है। कहने का मतलब यही है अमृत कि हुण जिहड़ी भी चीज़ां देखण नूं मिल रही है, जिहड़े भी उन्होंने पूरा सर्वे किया है, मैडिकल डिपार्टमेंट, हैल्थ डिपार्टमेंट वालों जिहड़े भी सर्वे किए गए या फिर मीडिया बुलेटिन जी आप गल करिए लगातार जिहड़े केसिस देख रहे हैं वो सब तो वड्डा इहदे विच ये है कि बई सब दूजे स्टेट तो दूजे जिहड़े सूबे हैं उहदे तो जिहड़े आ रहे हैं केसिस वो सब तो ज़्यादा वध रहे, जिन्होंने लैके एक वड्डा फैसला जिहड़ा है वो लिता गया है। हुण सब तो वड्डी गल इहदे विच ये है कि लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग भी करानी होगी। जे अगर तुसीं पंजाब च आना है दूजे सूबे ते तो तुसीं पंजाब च आना, दिल्ली हरियाणा किते भी तुसीं आना है, सब तो पहला तुहाडी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तुहाडे ई रजिस्ट्रेशन होएगा। उस तो बाद तुहानूं 14 दिन वास्ते होम क्वारंटाइन जिहड़ा है वो भी होना पेगा। लेकिन ई रजिस्ट्रेशन जी किहड़ा फॉर्मेट है, तुसीं कित्थों आ रहे हो, किस दे घर तुसीं जाना है, उसका सारा पता, उसका सारा एरिया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੋਮ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਹੋਣਗੀ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6491 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6491 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 210 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ तो बिल्कुल मनोज, दूजे सूबे तो आ रहे लोग, खास तौर ते दिल्ली तो आ रहे लोग परेशानी पंजाब दी ना वधाउण, पंजाब सरकार दी ना वधाउण, इसलिए ये जिहड़ा फैसला ई रजिस्ट्रेशन दा कीता गया है। शुक्रिया मनोज, ये तस्वीरां दर्शकां दे नाल सांझीआं करन दे लई ते इस तमाम जानकारी दे लई। तां पंजाब दे बार्डर्स ते हुण जिहड़ी चैकिंग पुलिस दे वल्लों बरीकी दे नाल कीती जा रही है। क्यूआर कोड जिहड़े तुहाडे स्कैन कीते जा रहे ने, बकायदा ई रजिस्ट्रेशन जदों तुसीं कराउने हो ई पास दे रूप दे विच जेकर तुहानूं जो मिलदा है तो उसदा एक पेपर भी तुहानूं प्रिंट आउट कढ के अपनी ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ। जी बिल्कुल अमृत, मेरे नाल इस वे परमिंदर सिंह ढींडसा खुद है ने, उन्होंने असीं गल कर लेने, उन्होंने पुछ लेने सर ढींडसा साहब करके सो कोई एक्शन नहीं हो सके, इसलिए ये उसे कड़ी दे विचों हिस्सा है। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? देखो उम्मीद रखी जा सकती है, पर सारे नाल विचार करने तो बाद ही सारा किया जाएगा। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? देखो ਅਸੀਂ मैं इकल्ला कुछ नहीं कहने वाला, ना ही मैं इकल्ला कुछ कर सकदा। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦ 1920 ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਬਚ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਾਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਜੰਮੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਭਾਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 22,552 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 460 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7,19,665 केस हो गए ने, जबकि 20,160 मौतां हो गई ने। हालांकि राहत की गल है कि 4,39,948 मरीज ठीक भी हुए ने ते देश दे विच 2,59,557 एक्टिव केस इस वेले ने। पर हर रोज जिस तरीके नाल तेजी नाल आंकड़े वध रहे ने, वो चिंता वधा रहे ने, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा जिहड़ा हर रोज का 10 तो 12,000 सी, 15,000 बनया तो हुण 20,000 तो पार हो गया है। हर रोज 20,000 तो वध मामले हुण सामने आने शुरू हो गए ने ते मौतां दा आंकड़ा 20,000 तो पार चला गया है। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। वड्डी खबर का रुख करते हैं। लुधियाना च एडीसी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एडीसी अमरजीत बैंस नूं कोरोना ने अपनी चपेट च लिया है, जिहड़े हुण हस्पताल दे विच भर्ती ने। एडीसी दे कोरोना पॉजिटिव आउण तो बाद कई वड्डे अधिकारियों ते कोरोना का खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है। डीसी भी खुद नूं क्वारंटीन कर सकते हैं। कई दूजे अफसरां ते भी कोरोना का खतरा मंडराउण लग गया है ते संपर्क च आउण वाले सारे लोकां दे हुण टेस्ट होणगे। तो लुधियाना दे विच एडीसी कोरोना की चपेट दे विच आ गए ने। एडीसी अमरजीत बैंस हुण हस्पताल दे विच भर्ती ने, जिस तो बाद कई दूजे अफसरां ते भी कोरोना का खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है ते डीसी भी खुद नूं क्वारंटीन कर सकते हैं। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो जसवीर, एडीसी कोरोना पॉजिटिव कुछ पता चल पाया है कि किसी दे संपर्क च आउण करके या फिर नवा मामला है सामने आया है? जी अमृत, बिल्कुल जी, क्योंकि पिछले ਜਿਹੜੇ 2-3 दिन तो ਜਿਹੜੇ लगातार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। जी जसवीर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो कई अधिकारियों ने सैल्फ आइसोलेट कर लिया है तो जबकि कई होर अधिकारियों ते भी हुण खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है, जिन्हां दे टेस्ट किए जाणगे। तो गल करते हैं झज्जर दी, जिथों एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। एक बल्द दा ऑपरेशन करते समय उसके पेट विचों 150 किलो पॉलीथीन कड्ढी गई है। इस दे नाल ही लोहे का स्क्रैप अते सिक्के भी कड्ढे गए ने। दरअसल इस बल्द की हालत खराब हो रही सी, जिस तो बाद उसनूं इलाज लई उपचार केंद्र लिआंदा गया, उसका ऑपरेशन किया गया। बल्द नूं साह लैण च तकलीफ हो रही सी, पर हुण उसकी हालत ठीक दसी जा रही है। डॉक्टरों मुताबिक जो लोग खाण पीण वालियां चीज़ां पॉलीथीन च सुੱਟ दिंदे ने तां पशु उन्हां नूं खा जांदे ने, जिस दी वजह करके बहुत सारे पशुओं की मौत भी हो जाती है। तां पॉलीथीन कितना जानलेवा है इन्हां बेजुबान जानवरां दे लई। इस दे नाल कई मौतां पहलां हो चुकियां ने। तो हुण ये हैरान कर देने वाला मामला 150 किलो पॉलीथीन झज्जर च एक बल्द दे ऑपरेशन तो बाद उसके पेट विचों कड्ढी गई है। उसके पेट में और जब वो बैठता है तो उसके पेट में इतनी गैस बन चुकी है कि सांस नहीं लिया जा रहा। और जब वो बैठता है तो उसके मुंह से इतना अजीब प्रकार का गंद मुंह से और नाक से निकलता है। तो हमारे जो फील्ड का जो हमारा असिस्टेंट है उसने जाके चेक किया, उसने देखा कि इसके पेट में अफारे का कारण है, इसके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा पॉलीथीन की मात्रा था, जिसकी वजह से पेट इतना फूल चुका था, गैस बार बार बन रही थी, ना ही गोबर पास हो रहा था इसका और ना ही ये ढंग से बैठ पा रहा था, क्योंकि पेट में ज़्यादा पॉलीथीन होने की वजह से इसके फेफड़ों पे दबाव बन रहा था, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुला के हमें हमारे केंद्र पर नंदी को पहुंचाया। हमारी डॉक्टरों की टीम ने तुरंत फैसला लिया कि ऑपरेशन करके इसके पेट में जितनी भी थैली और गंध हैं, जैसे आप देख सकते हैं इतना सारा हमने इसके पेट से पॉलीथीन की
रुपये, लोहे की चीज़ें, कपड़ा, पॉलीथीन, कितनी सारी चीज़ें हमने इसके पेट से निकाली। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਥੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸੋ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਪ ਧਰਨਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀਸੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1993 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।